धैर्यं परमं सत्यं क्षमा परमं तपः सत्यं परमं धर्मं शांति ही परमं सुखम। धैर्य होछि सबुठु बड़ शक्ति, क्षमा होछि सबुठु बड़ तपस्या, सत्य होछि सबुठु बड़ धर्म और शांति होछि सबुठु बड़ सुख। जीवनर प्रत्येक क्षण अमूल्य, एहाकु क्रोध ईर्षा घृणारे व्यय करने दियो नहीं। जेतेबेले तुमे प्रत्येक क्षण को प्रेम और करुणार बीतेब सेतेबेले तुमर जीवन में प्रकृत सुंदर हेब। तुमे जदि पृथ्वी को परिवर्तन करने को चाहुछ प्रथम निजको ही परिवर्तन कर। एक दीप्तिमय दीप समग्र अंधकार को दूरीभूत करिपारे। आजिर काम को आसंता काली पाई छाड़ी दियानी। समय सरीगला पर अभियोग करिबार कारण कौन? बुद्धिमान लोक समय काम करिथांती आउ मूर्ख लोक कालीर आशारे सबु किछि हराई दियंती। मनीषक सत्य संपत्ति सुना रूपा घर एवं जमी नुहे। सत्य संपत्ति होछि मनीषर चिंता काम और हृदयर पवित्रता। जो मनीष मनरे क्रोध ईर्षा और लोभ नाही से ही प्रकृत संपत्ति बड़ लोक होइଥାଏ। तुमे जदि दुख को जीतिबा को चाहुछ प्रथमे तो तुमे एहा बुझी जिबा उचित जे दुखर मूल कौन। जेतेबेले जने लोक निजर आसक्ति को छाड़ी दे पारे सेतेबेले दुखरु से मुक्ति पाइଥାଏ। तुमर क्रोध को जीतिबा पई शांतिर स्वास्थ्य को विकसित कर। क्रोध हेउछि अंधकार जेउथिरे सत्य को देखा जाई पारे नाही। शांति हेउछि आलोक जेउथिरे समस्त पथ स्पष्ट होइଥାଏ। मनीषर परिवर्तन भीतरु आरंभ हुए, बाहर को देखिकी महान हुई जानती नहीं। मानवता हेउछि भीतर ज्ञान करुणा और दयार होइଥାଏ। जीवनर सर्वश्रेष्ठ विजय होछि शत्रु को जीतिबा नहीं बरम निजर क्रोध अज्ञान एवं लोक को जीतिबा। तुमर चिंता तुमर कार्य एवं तुमर कथा एही तीनोटी जदि शुद्ध रहिबो ताहा ही तुमर प्रकृत धर्म हेबो। जेतेबेले तुमे अन्य को सहायता कर सेतेबेले तुमर जीवनर सार्थकता पूर्ण हो, कारण सेही सहायतारे तुमे निजको उच्च करूअछ। मनीषंको तांकर जाति परिवार संपदरु विचार करिबा उचित नहीं। तांको विचार करिबार सत्य मापदंड होउछि तांकर कार्य चिंता और हृदयर पवित्रता। प्रेम को प्रेमरे प्रतिहत करा जाई पारे, घृणा को घृणारे केबे प्रतिहत करा जाई पारे नहीं। केवल क्षमा करुणा और दया द्वारा घृणा को जीता जाई पारे। जीवनर पथ कष्टदायक हुए किंतु सहिष्णुता धैर्य और सत्य अटल रहिले सेही पथ तुमको मुक्तिर द्वार को नहीं जीव। मनीषर कौनसी कार्य छोट नुहे जदि एहाकु स्नेह प्रेम सत्य और कर्तव्यर सहित करा जाए सेही काम पवित्र होइଥାଏ। तुमर प्रत्येक भल काम पृथ्वी एक नुआ सुगंध सृष्टि करे। एहा केबे भी नष्ट हुए नहीं, कारण भल काम सर्वदा प्रकृति रे अमर होइଥାଏ। सत्य शिक्षा हेउछि जदि तुमे निजर अहम को छाड़ी दउछ। ज्ञान अहम रे बसी न थाए, ज्ञान बसी थाए नम्रतारे। दुखरु पड़ाई गले मुक्ति मिले नहीं। दुख को स्वीकार कर, एहार मूल्य को बुझ, ताहा ही होछि मुक्तिर सत्य पथ। कारुण्यवान हेबा सबुठारु बड़ धन। जेतेबेले तुमे अन्य को दयारे भल पाओ सेतेबेले तुमर हृदय स्वर्गर द्वार होइଥାଏ। जीवन रे साधारणता को ग्रहण कर। साधारणतारे ही शांति और साधारणतारे ही मुक्ति, साधारणतारे ही परम सुख थाए। तुमे जेतेबेले पथरे चालू अछ भूल हेबा तो स्वाभाविक, किंतु भूल रु शिखिबा पुनर्बार उठिबा एवं सत्य रे अटल रहिबा यहाँ ही मनुष्यर सत्य विकास होइଥାଏ। तुमे जेतेबेले कोनोसी लोकन को घृणा करूअछ सेतेबेले प्रकृत रे तुमर मनर शांति को तुमे घृणा करूअछ, कारण घृणा सबुबेले निजर हृदय को आगरु जाली थाए। धैर्य होछि मनीषर सर्वश्रेष्ठ शस्त्र। क्रोधरे जेउथिरे शत्रु को हरा जाई पारे सेथिरे धैर्य निजको जीति मध्य जाई पारे। निजर पथ को निजे प्रकाश कर, अन्यंकर आलोकरे चाल नहीं। केबे भी निजर गंतव्य को पहुंचीबा को संभव हेबो नहीं। सत्य को लुचाइबारे कौनसी लाभ नहीं। सत्य दीर्घ समय पर्यंत लुचि रही पारे, किंतु एही सत्य दिने प्रकाशित हेबा तो सुनिश्चित।
ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ମହାନ ହେବ, କାରଣ ଅହମ୍ରେ କେବେ ବି ମହାନତା ନଥାଏ। ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ଏକ ଶିକ୍ଷା। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ଶିଖ, ସେହି ସମସ୍ୟା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। କ୍ଷମାରେ ହୃଦୟରୁ ଭାରି ପାହାଡ଼ ଅପସାରିତ ହୁଏ। ତୁମର ମନ ଯେପରି ହେବ ସେହିପରି ତୁମର ଜୀବନ ଗଢ଼ିବ। ଯଦି ମନ ପବିତ୍ର ତେବେ ଜୀବନ ତ ସ୍ୱର୍ଗ, ଆଉ ମନ ଯଦି ଅଶାନ୍ତ ତେବେ ଜୀବନ ତୁମର ନର୍କ। ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବା ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପଥ ହିଁ ମୁକ୍ତିକୁ ନେଇଥାଏ। ମିଥ୍ୟା ପଥ ତ ଅତି ସହଜ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପରିଣତି ସଦା ଦୁଃଖଦାୟକ। ମଣିଷ ଯଦି ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦିଏ, ସେହି ଆଲୋକ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ସହାୟତା ଓ କରୁଣା ସର୍ବଦା ଦୁଇଗୁଣା ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ତୁମର ଟିକିଏ ହସ କାହାରି ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ପାରେ। ତେଣୁ କେବେ ବି ପ୍ରେମର କଥା କିମ୍ବା ପ୍ରେମର ହସକୁ ଅଳ୍ପ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଧର୍ମର ସତ୍ୟତା ପାଠରେ ନୁହେଁ, ପୁସ୍ତକରେ ନୁହେଁ, ଏହା ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବାରେ ହିଁ ସତ୍ୟତା ଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ଭଲ କାମ କରୁଅଛ କିନ୍ତୁ ତୁମ ମନରେ ଗର୍ବ ଥାଏ, ତେବେ ସେହି ଭଲ କାମର ମୂଲ୍ୟ କମିଯାଏ। ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ନମ୍ର ରଖ। ଜଣେ ଶତ୍ରୁକୁ ଜିତିବା ଥରେ ହିଁ ସଫଳତା ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଜିତିବା ଜୀବନ ଭରି ସଫଳତା ଦେଇଥାଏ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବ, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର କୋଳାହଳ ତୁମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା କେତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବଞ୍ଚିଲୁ ସେଥିରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କେତେ ପବିତ୍ର, କେତେ ଉପକାରୀ, କେତେ ପ୍ରେମମୟ ହେଲୁ ସେଥିରେ ଅଛି। ଦୁଃଖକୁ ଅଭିଶାପ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଜୀବନର ଶିକ୍ଷକ, ଯାହା ଆମକୁ ଜୀବନର ସତ୍ୟକୁ ଶିଖାଏ। ଜଣେ ମଣିଷଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତା ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଥାଏ। କାରଣ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ବୟସ କ୍ରମେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ସର୍ବଦା ଅବିନାଶୀ। ସତ୍ୟର ପଥରେ ଚାଲିବା କେବେ କେବେ ଏକାକୀ କରିଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ସତ୍ୟରେ ଏକାକୀ ହେବା ମିଥ୍ୟାର ଦଳରେ ଥିବା ଠାରୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଯଦି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତିମୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛ, ତେବେ ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ: କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଏବଂ ଅହ। ସମ୍ପତ୍ତି ମଣିଷକୁ ବଡ଼ କରିନଥାଏ, ବରଂ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ଶୁଦ୍ଧ କଥା, ଶୁଦ୍ଧ କାମ, ଏହି ତିନୋଟି ସହିତ ମଣିଷ ସତ୍ୟରେ ମହାନ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ପବିତ୍ର ରହେ, ସେହି ମଣିଷ କେବେ ବି ପରାଜିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମର କ୍ରୋଧକୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖ, କାରଣ କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି, ଯାହା ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଜଳାଏ ଏବଂ ପରେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଳି ଦେଇଥାଏ। ମଣିଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ କଦମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ସେହି ପଥରେ ସମସ୍ତ ବାଧାକୁ ଜିତିପାରେ। ପ୍ରେମର କେବେ ବି କ୍ଷୟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ ଦେଉଛ, ସେହି ପ୍ରେମ ପୁଣି ଦିନେ ନିଜ ପାଖକୁ ଫେରିଥାଏ। ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଜିତିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସକୁ ଜିତିବା କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ବିଜୟ ସେଥିରେ ଅଛି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଦୟା କର, ସେତେବେଳେ ତୁମର ହୃଦୟରୁ ଅନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଣା ଜନ୍ମେ। ନିଜ ପ୍ରତି କରୁଣା ଅନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣାର ଆଧାର। ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କର। ଅଶାନ୍ତ ମନ ସମୁଦ୍ରର ଲହରୀ ପରି, ସେଥିରେ ତୁମେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବ ନା। ଧର୍ମର ପଥ ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଷ୍ଠା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲ, ସମସ୍ତ ବାଧା ନିଜେ ହିଁ ହଟିଯାଏ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଇଥାଅ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର କିଛି କମିଯାଏନି, ବରଂ ତୁମର ହୃଦୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକତାରେ ବଢ଼େ। ମଣିଷର ମହାନତା ତାହାର ଜ୍ଞାନରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ କେତେ ପ୍ରେମ ଓ କରୁଣାରେ ଜୀବନକୁ ବିତାଇଲା ସେଥିରେ ଥାଏ। ଜୀବନକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖ, କାରଣ ସାଧାରଣରେ ଶାନ୍ତି ରହିଥାଏ। ବଡ଼ ଲୋକ ସେ ନୁହେଁ ଯାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ରହିଛି, ବଡ଼ ଲୋକ ତ ସେ ହୋଇଥାଏ ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା କମ୍। ତୁମେ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ, ତଥାପି ଚାଲିଥିବାଟା ସର୍ବପ୍ରଥମ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଥମି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପଥକୁ କେବେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଅଛ, ସେଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତୁମର ଜୀବନ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର ଚିନ୍ତା କର। ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ତାହା
କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସତ୍ୟରେ ରଖ, ସେଇଟା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ମଣିଷର ମନ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିନା ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦ୍ୱାର ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟରେ ଅଟଳ ରହିବା ବେଳେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି କଷ୍ଟରୁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ମିଠା ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତୁମର ଶବ୍ଦ ଶସ୍ତ୍ର ପରି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତାରେ ବ୍ୟବହାର କର। ଶବ୍ଦ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ହାନି କରିପାରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ଜୀବନର ସଫଳତା ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ହରାଇବାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ଭୟ, ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜିତିବାରେ ଥାଏ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏକ ନୂଆ ସୁଯୋଗ। ଗତକାଲିର ଦୁଃଖକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆସନ୍ତାକାଲିର ଚିନ୍ତାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଏବର କ୍ଷଣକୁ ପ୍ରେମରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଶିଖ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ, କାରଣ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ। ଦୁଃଖର ମୂଳ ହେଉଛି ଅଶାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆସକ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ମନରେ ଶାନ୍ତିର ସମୁଦ୍ର ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନାରୁ ବି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ତୁମର ମନ, କାରଣ ଶାନ୍ତ ମନ ସମଗ୍ର ବାଧାକୁ ଜିତିପାରେ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଦୟାରେ ସ୍ପର୍ଶ କର, ସେହି ସ୍ପର୍ଶ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ପାଇଁ ରହିଯାଏ। ସଫଳତା ହେଉଛି କେତେଥର ତୁମେ ଜିତିଗଲ ସେଥିରେ ନୁହେଁ, ବରଂ କେତେଥର ହାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଉଠିଲ ସେଥିରେ ଥାଏ। ମଣିଷର ସତ୍ୟ ସୁନ୍ଦରତା ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ମନର ପବିତ୍ରତାରେ ଥାଏ। ପ୍ରେମର ଗୋଟିଏ କଥା କାହାରି ଦିନକୁ ଆଲୋକିତ କରିପାରେ, ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଶୁଭ କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିପାରିବ। ତୁମର କର୍ମ ହିଁ ତୁମର ପରିଚୟ। ଲୋକମାନେ ତୁମର କଥାକୁ ଭୁଲିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର କର୍ମକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ପୃଥିବୀ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ଏକ ମଣିଷର ଭଲ ପାଇବା ହଜାର ହୃଦୟକୁ ଜାଗୃତ କରିପାରେ। ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟ ସେ କେତେ ନେଲା ସେଥିରେ ନୁହେଁ, ସେ କେତେ ଦେଲା ସେଥିରେ ଥାଏ। ଜୀବନର ପଥରେ ବାଧା ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ବାଧାମାନ ତୁମକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତୁମର ସ୍ୱଭାବ ତୁମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ପତ୍ତି। ଭଲ ସ୍ୱଭାବ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତୁମର ସଙ୍ଗୀ ହେବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଲ କାମକୁ କେବେ ଅବହେଳା କରନି, କାରଣ ସେହି କ୍ଷୁଦ୍ର କାମମାନ ଦିନେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାନ୍ତି। ନିଜର କଷ୍ଟକୁ ଅନ୍ୟକୁ କେବେ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, କାରଣ ସତ୍ୟ ସାହସୀ ତ ସେ ଯିଏ ନିଜର କଷ୍ଟକୁ ନିଜେ ହିଁ ସହିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବେ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ଏହା ତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମା କରେ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ହୃଦୟରୁ ବନ୍ଧନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତୁମର ଆଜିର କର୍ମ ତୁମର ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ। ସତ୍କର୍ମ କର, ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇବ। ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ମହାନ ସାହସ ହେଉଛି ସତ୍ୟ କହିବା। ସତ୍ୟ କେବେ ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସଦା ମୁକ୍ତିର ପଥ। ଆଜିର ଏକ ଭଲ ଚିନ୍ତା ଆସନ୍ତାକାଲିର ଶୁଭ ପରିଣାମରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ପବିତ୍ର ରଖ। ତୁମର ଟିକିଏ ହସ କାହାରି ଦୁଃଖକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ହସିଥିବାରେ କୌଣସି ଅଭାବ କରନି। ଜୀବନର ସଠିକ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ମନର ସନ୍ତୋଷ, ଓ ସନ୍ତୋଷୀ ମଣିଷ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ଦିଅ, ସେହି ଆଲୋକ ପ୍ରଥମେ ତୁମର ହୃଦୟକୁ ଆଲୋକିତ କରେ। ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱେଷ ରହେ, ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି କେବେ ବାସ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଦ୍ୱେଷକୁ ଛାଡ଼, ପ୍ରେମକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କର। ଜୀବନରେ ତୁମେ ଯେତେ ଦିଅ ସେତେ ପାଅ। ପ୍ରେମ ଦିଅ, ପ୍ରେମ ପାଅ। ସତ୍ୟ ଦିଅ, ବିଶ୍ୱାସ ପାଇବ। ମଣିଷର ସତ୍ୟ ମାପ ସେ କଷ୍ଟକୁ କିପରି ସହେ ସେଥିରେ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଭଳି ଲେଖୁଛି। ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟମାନ ହେଉଛି ସେହି ପୁସ୍ତକର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା। ଯାହାକୁ ତୁମେ ଦେବାକୁ ଚାହଁ, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦିଅ। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରେମ ଚାହଁ, ପ୍ରେମ ଦିଅ। ସତ୍ୟର ପଥ କେବେ ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପଥରେ ଚାଲିଲେ ମଣିଷର ମନ ସଦା ପବିତ୍ର ରହିଥାଏ। ତୁମେ ନିଜର ମନକୁ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜିତିପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭାତ ଏକ ନୂଆ ସୁଯୋଗ। ଗତକାଲି କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁଣି ନୂଆରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି।
ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଖୁସି କର ସେତେବେଳେ ନିଜର ହୃଦୟରେ 2 ଗୁଣ ସୁଖ ଅନୁଭବ କର। ମଣିଷର ନିଜର କର୍ମ ସେହି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଢ଼େ। ତେଣୁ ଭଲ କର୍ମ କର, ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇବ। ସବୁ କିଛିରେ ଆଲୋକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନର ଚକ୍ଷୁକୁ ଖୋଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରେମ, କରୁଣା ଓ ଜ୍ଞାନରେ ବଞ୍ଚିବା। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏହି ତିନୋଟିକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ମନୁଷ୍ୟର ସତ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ତାହାର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଯଦି ତୁମର ଚିନ୍ତା ଶୁଦ୍ଧ, ସତ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତ, ତେବେ ବାହାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ ଓ ଚାପ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ବାହାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। କୌଣସି କ୍ରୋଧ କେବେ ବି କ୍ରୋଧରେ ଶାନ୍ତ ହୁଏନି। କେବଳ କ୍ଷମା ହିଁ ସେଥିରେ ଔଷଧ। ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ କେହି ତୁମକୁ ଆଘାତ ଦେଉଛି ସେଥିରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନୁହେଁ ବରଂ କ୍ଷମାକୁ ବାଛ, କାରଣ ସେହି କ୍ଷମା ତୁମକୁ ଦେବ ଅସୀମ ଶାନ୍ତି। ଲୋକେ ଧନ, ପଦବୀ ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ଆନ୍ତରିକ ସନ୍ତୋଷ। ଯେମିତି ଏକ ତଲାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ସବୁକୁ ଶୀତଳତା ଦେଉଛି, ତେଣୁ ଏକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୃଦୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦିଏ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କର ସେଗୁଡ଼ିକ ତୀର ଭଳି କିମ୍ବା ଔଷଧ ଭଳି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଶବ୍ଦକୁ ସତର୍କତାରେ ବ୍ୟବହାର କର, କାରଣ ଏକ ଭଲ କଥା ଦୁଃଖିତ ହୃଦୟକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେଇପାରେ ଏବଂ ଏକ ଖରାପ କଥା 1000 ସମ୍ପର୍କକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇପାରେ। ଭୟ କେବଳ ମନର ଏକ ଭ୍ରମ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ସେହି ଭୟ ପଛକୁ ହଟିଯିବ। ଧୀରଜ ସମସ୍ତ ଗୁଣର ମା। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରଜ କର ତୁମର କଷ୍ଟ ସହଜ ହୁଏ, ତୁମର ଅପେକ୍ଷା ସଫଳତାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଧୀରଜୀବୀ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟର ସତ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାହାର ମୁହଁରେ ନୁହେଁ, ତାହାର ଚରିତ୍ରରେ ଥାଏ। ସୁନ୍ଦର ବାହ୍ୟ ରୂପ କେବଳ ଚକ୍ଷୁକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ଆତ୍ମାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ଅନୁଭବ କରେ। ଭଲ କର୍ମ କଲେ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ, ମନ୍ଦ କର୍ମ କଲେ କଷ୍ଟ ଓ ଅନୁତାପ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ ସତ୍କର୍ମ କର, ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଜୀବନକୁ ଦୀପ୍ତିମାନ ଆଲୋକ ଦେଇଯିବ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା ସମସ୍ତ ପୂଜାଠାରୁ ବଡ଼। ଈର୍ଷା କେବଳ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଦହିଦିଏ। ଅନ୍ୟଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବାକୁ ଶିଖ, କାରଣ ସେଥିରେ ତୁମର ମନ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ହୁଏ। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ପଥ, କରୁଣା ହେଉଛି ପଥିକର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ଶେଷ ଗନ୍ତବ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ସାଧନ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ତିନୋଟି ଜୀବନର ଅନୁସରଣ କରିବ, ତୁମେ ନିଜେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ଜଗମଗିଯିବ। ଶାନ୍ତି ବାହାରୁ କେବେ ଆସିନଥାଏ, ଏହା ସବୁବେଳେ ମନର ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ତୁମେ ଯଦି ଭିତରକୁ ନଜର ଦେବ, ତେବେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶାନ୍ତିକୁ ସହଜରେ ପାଇପାରିବ। ଜୀବନ କେବଳ ଦୌଡ଼ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଯାତ୍ରା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକୁ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ଶିଖ, କାରଣ ଗନ୍ତବ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଏକ ଦିନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାର ସ୍ମୃତି ସର୍ବଦା ସଦାରଣୀୟ ହେବ। ସଫଳତା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଶିଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ପରିଶ୍ରମକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କୌଣସି ଚମତ୍କାର ସଫଳତା ଆଣେ ନାହିଁ, କେବଳ ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ ସଫଳତାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଶତ୍ରୁ ଦୋଷୀଏ ଯିଏ ତାହାର ଭିତରେ ବସିଛି। ଲୋଭ, କ୍ରୋଧ, ଅହଙ୍କାର, ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବାରେ ନୁହେଁ, ଅନୁଭବରେ ଥାଏ। ଅନ୍ୟରୁ ଶୁଣିଥିବା କଥା ତୁମକୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଯାହା ଅନୁଭବ କର ସେଥିରେ ଆଲୋକ ଲୁଚି ରହିଅଛି। ସତ୍ୟବାଦିତା ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅସ୍ତ୍ର। ସତ୍ୟକୁ କହ, ସେହି କଥା କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ସତ୍ୟ କେବେ ବି ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ ନାହିଁ। ସତ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ମଣିଷ ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ହୁଏ। ଦୟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ସହାୟତା କର, ଦୟା କର, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ନୁହେଁ ନିଜକୁ ସହାୟତା କରୁଅଛ, କାରଣ ସେହି କାରୁଣ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟକୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କରିଦିଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ହରାଇ ଦିଏ। ମନେ ରଖ, ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନିଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସୁନ୍ଦର କର, ଭବିଷ୍ୟତ ଆପେ ଆପେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ। ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ନିଜର ମନ।
ମନ ଯଦି ପବିତ୍ର ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୟ ହେଉଅଛି ତେବେ ସମଗ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ତୁମର ସୂତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମନକୁ ଜିତ, ପରେ ସମଗ୍ର ସଂସାର ତ ତୁମର। ଜଣେ ମଣିଷର ସତ୍ୟ ସମ୍ପଦ ତାଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଦୟା, କରୁଣା, ପ୍ରେମରେ ରହିଥାଏ। ଧନ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ତଥାପି ଯଦି ହୃଦୟ ଖାଲି, ତେବେ ସେ କେବେ ବି ସୁଖୀ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜର କର୍ମର ଫଳ ପାଉଛି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ କାମ କର, ତାହାର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ମିଳିବ। ସମୟ କେବେ କେବେ ବିଳମ୍ବ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍କର୍ମର ଫଳ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଦେଇଥାଏ। ଜୀବନରେ କାହାକୁ ବି ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଦେଖିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ତୁମକୁ ସହନଶୀଳତା ଶିଖାଏ, ମିତ୍ର ତୁମକୁ ପ୍ରେମ ଶିଖାଏ। ମଣିଷ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିଲେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଜ୍ଞାନୀ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟକୁ ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜୀବନ୍ତ ବୁଦ୍ଧ। ଗୋଟିଏ କଥା କାହାକୁ ଆଘାତ କରିପାରେ, ଗୋଟିଏ କଥା କାହାକୁ ସାରା ଜୀବନ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରେମ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ଦୟାର କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଜୀବନରେ ସୁଖର ସୂତ୍ର ଧନ କିମ୍ବା ପଦବୀରେ ନୁହେଁ, ସୁଖର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ସରଳତା ଓ ସନ୍ତୋଷରେ ଥାଏ। ତୁମର କ୍ରୋଧ ତୁମକୁ ଦହନ କରିବା ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ। ତୁମେ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ପୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହଁ, ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ତ ନିଜେ ହିଁ ଚଢ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମାକୁ ଧାରଣ କର ଆଉ ଶାନ୍ତିକୁ ନିଜର ପଥ ବନେଇ ଦିଅ। ମଣିଷର ସତ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର କାମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ସଦା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମମୟ ବ୍ୟବହାର ଜୀବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମୂଳ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେମରେ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ନଥାଏ। ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ସଦାୟ କରୁଣାମୟ। ଯେଉଁଠି ସତ୍ୟ ରହିଥାଏ ସେଠି ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, କେବଳ ବାଣିଜ୍ୟ ଥାଏ। ମନର ସାନ୍ତ୍ୱନା ହଜାର ହଜାର ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଲେ ମିଳିନଥାଏ। ମନର ସାନ୍ତ୍ୱନା ମାତ୍ର ନିଜର ଅନୁଭବରୁ, ନିଜର ସଚେତନତାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଜଣେ ମଣିଷ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା କେବଳ ପାଠଶାଳାରେ ନୁହେଁ, ସେ ସତ୍ୟକୁ ଦୈନିକ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବରେ ପାଇଥାଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବାକୁ ବନ୍ଦ କରିବନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମନର ଶାନ୍ତି ପାଇବନି। ତୁମର ଜୀବନ ତୁମର ଚିନ୍ତାର ପ୍ରତିଫଳନ। ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତା କର, ସୁନ୍ଦର କଥା କହ, ସୁନ୍ଦର କାମ କର, ତାହେଲେ ତୁମର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ସୁନ୍ଦରତାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଜୀବନରେ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟକୁ ନାକାର କରିବାଟା ଅଧିକ ଦୁଃଖଦାୟକ। ସତ୍ୟ ସର୍ବଦା ପ୍ରକାଶ ଆଉ ମିଥ୍ୟା ସର୍ବଦା ଅନ୍ଧକାର ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଶିଖିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଲୋଭ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ଦାନ ମନୁଷ୍ୟର ଆଲୋକ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଦିନ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋଭରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ, ସେହିଦିନ ଶାନ୍ତିକୁ ସେ ଛୁଇଁପାରିବ। ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦୁଃଖ ପାଉଅଛ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଦୁଃଖରେ ଲୁଚିଥିବା ଶିକ୍ଷାକୁ ଖୋଜି ନିଅ। ଦୁଃଖ ବିନା ଜ୍ଞାନର ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ଯେମିତି ପଦ୍ମଫୁଲ କଳା କାଦୁଅରେ ଜନ୍ମିଥାଏ, ସେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତା କଷ୍ଟରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନିଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ହରାଇବାକୁ ଭୟ କରେ, ସେ ସର୍ବଦା ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଶିଖେ, ତେବେ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ମନୁଷ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି। ସେହି ଶାନ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ହରାଇବ, ସବୁକିଛି ନିର୍ମୂଳ ହୋଇଯିବ। ଯିଏ ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ, କାରଣ ସନ୍ତୋଷଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏକ ନୂତନ ଉପହାର। ସେହି ଉପହାରକୁ ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସତ୍କର୍ମରେ ବ୍ୟୟ କର। କ୍ରୋଧରୁ କ୍ରୋଧ ବଢ଼େ, କ୍ଷମାରୁ ପ୍ରେମ ବଢ଼େ। ସଦା ପ୍ରେମକୁ ବିକଳ୍ପ କର, କାରଣ ପ୍ରେମରୁ ସମସ୍ତ ଘା ବନ୍ଦ ହୁଏ। ସଂସାରରେ ଯିଏ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଛି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର। ମନକୁ ଜିତିବା ହଜାର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତିବା ଠାରୁ ବି ବଡ଼। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁ ତ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସତ୍କର୍ମରେ ଜୀବନକୁ ଦାନ କରିଗଲା, ତାଙ୍କୁ କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥାଏ, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।